السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کے ولی سے محبت نہیں کر سکتے تو اللہ کے ولی سے نفرت بھی نہ کرنا، اللہ کے ولی کی توہین بھی نہ کرنا، اللہ کے ولی کی بے ادبی بھی نہ کرنا، کیونکہ میرے رب نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ولی سے عداوت کرتے ہیں، اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غوث الثقلین کا بچپنا تھا۔ دیکھو ادب کتنی قیمتی چیز ہے، ادب کتنی قیمتی شے ہے۔ اسلام مکمل کے مکمل ادب ہے، اسلام پورا کے پورا ادب ہے۔ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے، نہ علماء کا ادب، نہ اولیاء کا ادب، نہ رسول کا ادب، بے ادبی کی ایک لہر چل پڑی ہے، بے ادبی کی نحوست پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بچے بڑوں کے ادب کو کھو چکے ہیں، بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، عوام جو ہے علماء کا ادب نہیں کرتی، مقتدی امام کا ادب نہیں کرتے، نہ قرآن مقدس کا ادب، نہ اللہ اکبر احادیث مصطفیٰ کا ادب۔ لوگوں کی کیفیت بڑی عجیب ہو چکی ہے۔ جانتے ہیں آپ، سرکار غوث پاک کا بچپنا ہے، بچپنے کے عالم میں میرے غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر اپنے دو ساتھیوں سے کہا، بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، چلو چل کر کے ان کی زیارت کریں گے اور جا کر ان سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ولیوں کی زیارت کے لیے جانا یہ کسی مولوی کی بدعت نہیں، میرے غوث کی سنت ہے۔ وقت کا ولیوں کا امام جو ہے ایک ولی کے چہرے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ دو دوست تیار ہو گئے اور جب دوست تیار ہوئے، اتفاق سے جو غوث پاک کے بچپنے کے ساتھی تھے ان کے اندر شوخی تھی اور ان لوگوں نے اپنی شوخی سے کہا، ایک نے کہا میں اس ولی سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے اور میں ان کا امتحان لوں گا، اور دوسرے نے کہا کچھ سوال میں بھی پوچھوں گا، لیکن یہ شان میرے غوث کی تھی۔ اللہ اکبر، جو سید الاشراف تھے انہوں نے فرمایا میری کیا حیثیت، میں کیا اس ولی سے سوال کروں، میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو اب اس ولی سے دعائیں لوں گا اور دعائیں لے کر لوٹ جاؤں گا۔ جب تینوں دوست پہنچے ہیں اس ولی کی بارگاہ کے اندر تو وہ واقعی اللہ کے ولی تھے، واقعی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ انہوں نے کہا اے فلاں، تو نے مجھ سے ایسا سوال کرنا تھا کہ جس کا میں جواب نہیں دے سکتا تھا، سن تو نے میرا امتحان لینا چاہا تھا، یاد رکھ تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب بھی یہ ہے۔ گویا کہ اس ولی نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے، نادان سن لے، جب ولی کی شان یہ ہے کہ وہ دل کے راز کو جان لیتا ہے تو نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا، نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس ولی نے فرمایا تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سن، تو نے میری قدر نہیں کی، اس لیے تیرے لیے بد دعا ہے کہ جب تو مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ اس کو بد دعا دے دی۔ اس کے بعد دوسرے نے کو کہا کہ تو نے بھی سوال پوچھنا چاہا تھا، سن جب تو مرے گا تو تو دنیا دار ہو کر مرے گا۔ اور میرے سرکار غوث العظم کو اپنے قریب کیا اور فرمایا بے شہزادے عبد القادر، تو نے میرا ادب کیا، میرا احترام کیا، تیرے لیے دعا ہے، اللہ ایک دن ایسا لائے گا کہ تو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے ولی تیرے لیے گردن جھکا دیں گے، گردنیں خم کر دیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس کو بد دعا دی تھی کافر ہو کر مرے گا، وہ نصرانی ہو کر کے مرا، ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو کر وہ نصرانی ہو کر کے مرا، اور دوسرا جو ہے بادشاہ کا وزیر بن کر دنیا دار ہو کر دنیا سے گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے غوث پر وہ وقت آیا، میرے آقا غوث الثقلین پر وہ وقت آیا کہ میرے غوث نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تو جتنے مسجد کے اندر ولی بیٹھے تھے صرف انہوں نے گردن جھکائی، یہ غلط فہمی ہے، یہ مغالطہ ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو کوئی مقام دیا ہے تو تم انکار نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو جب بغداد کے دولہا نے، بغداد کے تاجدار نے، ولی الاولیاء نے، میرے غوث نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری ماریروی ارشاد فرماتے
कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं, मेरे सर पर, मेरी आंखों पर, मेरे दिल पर। मेरा गौस बगदाद की मस्जिद में बैठकर वो मंजर देख रहा है और फरमाते गयासुद्दीन के बेटे ने मेरा इतना अदब किया, मैंने कयामत तक के लिए उसको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गयासुद्दीन का बेटा कौन था? उन्हीं को दुनिया गरीब नवाज कहती है। सुभान अल्लाह। गोया कि मेरे ख्वाजा को अगर खाजगियत मिली है तो गौसे पाक के हाथों से मिली, हिंदुस्तान की शहीनशाहियत मिली है तो गौसे पाक के हाथों से मिली है। तो गौसे पाक का एहतराम गरीब नवाज जैसा वली करता है। और आपने जो गौस पाक की शान में शेर कहे, गरीब नवाज ने फरमाते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म नूर हुदा। भाई ये तुमको बेचैनी क्यों है? ए भाई मेरे, अल्लाह तुझ पे रहम करे, आप बेचैनी नहीं करें। मैं गौस पाक का जिक्र कर रहा हूँ, आप खुद भी सुनने दे, जो रिकॉर्डिंग करने कर लेने दे उनको, इधर से उधर उधर से उधर ये नहीं करें, क्योंकि मैं उस जात का जिक्र कर रहा हूँ जिसका जिक्र होता है तो जिन्नात भी अदब से खड़े हो जाते हैं, जो गौसुस सकलैन हैं। आप रिकॉर्डिंग करें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इधर से उधर नहीं हो, मेरा जहन मुंतशिर होता है। और मैं कभी इस तरीके की गुफ्तगू नहीं करता कि किसी को माइक पे टोक दूं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मेरा जहन मुंतशिर हो रहा है तो अब मैं क्या करूं। और मैं तो सरकार गौस पाक के दर का अदना सा गुलाम, उनकी चौखट के गदागरों का गदागर हूं। और इस बारगाह में तो कोई जरा भी बेअदबी होना तो मुकद्दर बनी बिगड़ जाती है। हाँ, मुकद्दर बिगड़ जाते हैं। इसलिए आइए गौस पाक और उनके नाना पर दुरूद और सलाम की नजरें पेश करें। मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। दिल के कानों से सुने, मुकद्दर संवर जाए, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे गौस को वो ताकत दी है कि जो तकदीर भी बदल देते हैं। अल्लाह ने जिसको तकदीर बदलने का इख्तियार दिया वो गौस पाक की जात है। मैं अपनी गुफ्तगू को यही रोक कर अर्ज करता हूँ, मेरा गौस मुकद्दर बदलने वाला है, तकदीर बदलने वाला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बात मुकद्दर की आइए तो अर्ज करूं, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के बच्चे, ये कोई मामूली मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं, मुजद्दिद अल-फ़सानी की बात कर रहा हूं। नक्शबंद सिलसिले के, नक्शबंदिया सिलसिले के अजीम अल्लाह अकबर मुत्तफ़क़ अलैह बुजुर्ग हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बच्चे एक मौलवी के पास तालीम हासिल करते थे। एक दिन मौलवी सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी से मिलने के लिए आए। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मौलवी की तरफ तवज्जो नहीं की तो बच्चों ने कहा, अब्बा हमारे उस्ताद मिलने के लिए आए, आपने तवज्जो नहीं की। फरमाया, तेरे उस्ताद की पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ है। अरे जिसकी पेशानी पर जहन्नमी लिखा हो, मैं उसकी ताज़ीम कैसे करूं, एहतराम कैसे करूं। मौलवी चला गया, बच्चे कदम को पकड़ लेते हैं। अगर हमारा उस्ताद जहन्नम में जाए तो आप जैसे बाप का फायदा किसको होगा। आप हमारे उस्ताद के लिए दुआ करें। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी की ज़बान पर था, बेटो तकदीर पढ़ना अलग है, तकदीर बदलना अलग है। तकदीर पढ़ना मुजद्दिद अल-फ़सानी का काम है, तकदीर बदलना इसका काम नहीं है। अगर कोई तकदीर बदल सकता है तो बगदाद का गौस बदल गौसुल आज़म बदल सकता है। सुन बेटो, मेरे बेटो सुनो, आज की रात मैं गौसे पाक से अर्जी पेश करूंगा, अगर वो करम फरमा दे तो तुम्हारे उस्ताद की तकदीर बदल जाएगी। उस वक्त गौसे पाक को पर्दा फरमाने के लिए 500 साल का अरसा बीत चुका था। रात की तारीकियों में पता नहीं मुजद्दिद अल-फ़सानी ने क्या किया। जब सुबह को मौलवी आया तो मौलवी को गले से लगा लिया। बच्चे खुश हो गए, कहा अब्बा आपने तो कल तवज्जो नहीं की थी, आज सीने से लगाया। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं, बेटो कल तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर जहन्नमी लिखा हुआ था, आज तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पर जन्नती लिखा हुआ है। तो बच्चों ने पूछा, ये तब्दीली एक रात में कैसे आई। तो कहा मेरे गौस ने इसकी तकदीर बदल दी है, सुभान अल्लाह, इसको जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं,
आला हजरत कहते हैं मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। सुभान अल्लाह। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है। महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। सुभान अल्लाह। ने आपको आपके इख्तियार में दे दिया है तकदीर का दफ्तर। अब्दुल कादिर ये लो जो चाहो करो। सुभान अल्लाह। बात आई है तकदीर की। अरे वो तो जन्नती को जहन्नमी को जन्नती कर सकते हैं तो मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जो मुकद्दर में नहीं है वो लेना है तो गौसे पाक की चौखट पे आओ। सुभान अल्लाह। गौस पाक की चौखट पे आओ, लेकिन लेने के लिए दिल चाहिए। ऐसे डामाडोल बनकर आओगे तो नहीं मिलेगा, यकीन लेकर के आओ। एक औरत आई गौस पाक की चौखट पर, हुजूर औलाद नहीं है। फरमाया तेरी तकदीर में नहीं है। हुजूर औलाद नहीं है, आसमान की तरफ देखा, कहा तेरी तकदीर में नहीं है। वो आसमान की तरफ देखते हैं तो लोहे महफूज पढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हाथ तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।